ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ जो गोटे विषय अच्छी राजांक नूतन परिच्छद से विषय पढ़ा। देख पिलामाने तो स्क्रीन रे गोटे सुंदर चित्रटीए देइछि। से जो चित्रटी देइछि सेथिरे किए किए सब अछंती तमे भल भाव देखि दियो। जणे राजा बसिचंती, तांकर मंत्री परिषद सब बसिचंती, सभाटीए बसिछि। तेणु ए विषय से राजांक विषय आम आज पढ़ा। पढ़िया पूर्व आम जानीदवा तो से ए विषयटी को लिखिंट किए ना लेखक कालिंदी चरण पाणिग्राही। कालिंदी चरण पाणिग्राही किए से कौन सब लिखिंट विषय टे जानीदवा आग। तो कालिंदी चरण पाणिग्राही सी होचंती पिले जड़े गल्प लेखक। से बहुत गुड़िए गल्प लिखिंट, आउ नोभेल लिखिंट, आउ किछि आमर जो कहूँ एकांकिका ताकू मध्य लिखिंट, गीत मध्य लिखिंट, कविता किछि लिखिंट। सी 1901 मसीहा जुलाई मास 2 तारिख रे पुरी जिले में जन्म होइथिले एवं तांकर पुरी जिलार गोटे गाँ हूँ विश्वनाथपुर। से विश्वनाथपुर गाँव रे से जन्मग्रहण करथिले। जेते सबू साहित्यिक कार्य जमीती आमर गप है, गीत है, आमर उपन्यास है, एकांकिका है, बहुत गुड़िए लिखि जाइछंती। तांकर जेते सब लेखा ता भीतर गोटे सुंदर लेखा होची माटीर मनीष। से माटीर मनीष लेखा पाई से विश्व प्रसिद्ध होइछंती। सेथिपाई तांको मध्य एते सब लेखा लेखि करिछंती। सेथिपाई साहित्य विषय रे तांको पिले पद्म भूषण उपाधि मध्य मिलिथिला। एवं आउ कौन दिखाई तांको गोटे पुरस्कृत करा जाइथिला साहित्य अकादेमी पुरस्कार मध्य तांको सेथिपाई मिलिछि। से जाहू से महाशय 1991 मसीहा मे मास 15 तारिख दिन यह लीला त्याग करथिले, ता अर्थ मृत्युवरण करथिले। तेणु से कालिंदी चरण पाणिग्राही अति सुंदर भाव शिक्षणीय गपटीए तुम मानक पई लिखिचंती। एठी तार ना हेउछि राजांक नूतन परिच्छद। पहले प्रथमे ये जो विषयटी देइछि ता नाटी को आके भल भाव रे हमें बुझिबा। तो देख देइछि राजांक नूतन परिच्छद। राजांक कहले तो हमें बुझी पारुचे, नूतन कहले कौन ना नुआ, परिच्छद कहले पोशाक। राजांकर नुआ पोशाक, ताहले राजांकर नुआ पोशाक कहले कौन बुझिबा। से विषय रे लेखक बा गाल्पिक कौन लिखिचंती आमे पिले धीरे धीरे ताकू पढ़िबा। देख गोटिए देश रे जणे राजा थिले। प्रतिदिन गोटिए गोटिए नूतन पोशाक पिंधिबा थिला तांकर प्रधान शौक। से जे भल शासन करुछंती अथवा भलरे प्रजा पालन करुछंती ए कथा केही न कही बरं कहंती राजा आज भल पोशाक पिंधिछंती। पहले देख ये जो लेखाटी देइछि एथिरे देइछि जे जणे राजा थिले प्रतिदिन से कौन करंती नुआ नुआ पोशाक पिंधंती। आज जो पोशाकटा पिंधिले काली के पिंधिबेनी, पुणी नुआ गोटे पिंधिबे, पुणी ता पर दिन आउ गोटे नुआ पिंधिबे। प्रतिदिन नुआ नुआ पोशाक पिंधिबा शौक कहले कौन तांकर आग्रह सेथिरे। तो से नुआ नुआ पोशाक जो पिंधंती लोक माने जणे राजा जे भल शासन करुचंदी, भलरे प्रजा पालन करुचंदी ए कथा केही न कही लोक माने कहंती जे राजा आज भल पोशाक पिंधिचंदी। ए कथा कुहा कुही हुअंती। नूतन परिच्छद पाई राजा एक प्रकार पागल होई पड़िथिले। नुआ नुआ पोशाक पिंधिया पाई राजा पागल। केमिति नुआ नुआ पोशाक पिंधिबी, मते समस्ते नुआ पोशाक पिंधिचंदी बोली कहिबे, सेथिपाई से पागल। थरे से घोषणा कले जे जेउ कारीगर तांको पाई संपूर्ण एक नूतन धरणर पोशाक तैयारी करि परिबो ताकू से 100 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देबे। ताले से कौन घोषणा कले? घोषणा कले जदि केही कारीगर संपूर्ण नुआ धरणर एक पोशाक तैयारी करदेव तांको पाई ताले से कौन करिवे ना 100 पिले सहस्र कहले कौन 1000, 1000 स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा कहले स्वर्ण कहले सोना, मुद्रा कहले मोहर तो जानिଛ कौन।
ତେଣୁ 1000 ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ତାକୁ ସିଏ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। କାହାକୁ ଦେବେ ନା ଯେଉଁ କାରିଗର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଧରଣର ପୋଷାକଟିଏ ତିଆରି କରିଦେବ ତାକୁ ସେ 1000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଏ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି 2 ଜଣ ଶଠ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମ୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ପୋଷାକ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ନୂଆ ଧରଣର ପୋଷାକ ଯିଏ ତିଆରି କରିଦେବ ତାକୁ 1000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ, ଏ କଥା, ଏ ସମ୍ବାଦଟି, ଏ ଖବରଟି ଶୁଣି 2 ଜଣ ଶଠ, ଏ ଶଠ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ? ଶଠର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକ। ସେ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଠକ। ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 1000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଯେଉଁ ରାଜା ପ୍ରସାର କଲେ ସେଇ ତାହାର ଲୋଭରେ, ତାକୁ ଲୋଭ କରି ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ। ସମ୍ମୁଖ କହିଲେ କ'ଣ? ଆଗକୁ, ସାମ୍ନାକୁ। ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଧରଣର ପୋଷାକ ତିଆରି କରିଦେବୁ। ଏ କଥା ରାଜା ଶୁଣିଲେ। ସେଭଳି ପୋଷାକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖିନଥିବେ। ସେ କହିଲେ, ଏମିତିଆ ପୋଷାକ ଆମେ ତିଆରି କରିଦେବୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି ପୋଷାକ କେହି ଦେଖିନଥିବେ। ସେ ହେବ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପୋଷାକ। ତାର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଗୁଣ ହେଉଛି ଏହି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଏବଂ ନିଜ ଆସନର ଅଯୋଗ୍ୟ ତାହାର ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆଦୌ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ନା ମହାରାଜ, ଆମେ ଏମିତିଆ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିଦେବୁ ଯେ ସେ ପୋଷାକ ହେଉଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପୋଷାକ, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଗୁଣ ତାର ରହିଛି। ବିଚିତ୍ର ଗୁଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଗୁଣ ରହିଛି। ସେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଏବଂ ଯିଏ ନିଜ ଆସନ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଲୋକର ଚକ୍ଷୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଆଖିକୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ବା ସେ ପୋଷାକ ଆଦୌ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ରାଜା ଭାବିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଚ୍ଛଦ ହେବ। ସେ କାରିଗର 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏପରି ଏକ ପରିଚ୍ଛଦ ତିଆରି କରିବାରେ କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଶଠ ଦୁହେଁ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ରେଶମ ସୂତା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି ଓ ମୋତିମାଣିକର ହିସାବ ଦେଲେ ତାହା ଶୁଣି ରାଜା ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଏଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ତ ମୋ ଭଣ୍ଡାରରେ ନାହିଁ। ତହୁଁ ସେ କାରିଗର ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୋଷାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆମ୍ଭକୁ ଦେବ। ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆମ୍ଭେ ଏଥର ଆମ୍ଭ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବୁ। ତାହେଲେ ରାଜା ସେ ଠକ 2 ଜଣଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଧରଣର ଗୋଟେ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଶଠ 2 ଜଣ ରେଶମ ସୂତା ଦରକାର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି ଦରକାର, ମୋତିମାଣିକ ଦରକାର, ଯେତିକି ସବୁ ହିସାବ ଦେଲେ ରାଜା ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଧରଣର ପୋଷାକ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଖୁସି ହେଲେ, ରାଜା ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଏ ପାଳି ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ମୋର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଧରଣର ପୋଷାକଟି ପିନ୍ଧିବି। ତେଣୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଶଠ 2 ଜଣଙ୍କୁ, କାରିଗର ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକଟି ତିଆରି କର ଏବଂ ଆମକୁ ଦେବ। ଏଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକଟି ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ପିନ୍ଧିବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଠକ 2 ଜଣ, ଶଠ 2 ଜଣ ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି ବସ୍ତ୍ର ବୟନର ଛଳନା କଲେ। ପିଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ବସ୍ତ୍ର ବୟନ। ବୟନ କହିଲେ କ'ଣ? ବୟନ କହିଲେ ବୁଣିବା। ସେ ଠକ 2 ଜଣ କ'ଣ କଲେ? ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି, ତନ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ? ପିଲେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସୂତା ଦ୍ୱାରା ପୋଷାକ ବା କପଡ଼ା ବୁଣାଯାଏ, ବୁଣିବା ଯନ୍ତ୍ର, ତାକୁ କହନ୍ତି ତନ୍ତ। ସେ ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି 2 ଜଣ ଯାକ ଠକ କ'ଣ କଲେ? ଯେମିତି ଲୁଗା ବୁଣୁଛନ୍ତି ବୁଣିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରି, ଛଳନା କରିକି ସେଭଳିଆ ଅଭିନୟ କଲେ। ରାଜଭଣ୍ଡାରରୁ ଯେତେ ରେଶମ ସୂତା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି, ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଲେ ସେ ସବୁକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଦିନରାତି ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି ମିଛରେ ବୟନ କରିବା ଭଳି ଅଭିନୟ କଲେ। ଦିନରାତି ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି ନେଲେ ରାଜଭଣ୍ଡାରରୁ ଯେତେ ସବୁ ସୂତା ନେଲେ, ରେଶମ ସୂତା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି, ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ନେଲେ ତାକୁ ସବୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଦିନରାତି ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି ମିଛରେ ବୁଣିଲା ଭଳି, ପୋଷାକ ବୁଣିଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କଲେ।
ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରାଜଭଣ୍ଡାରରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଜରି ଓ ମଣିମୁକ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଲା। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରମେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। ତାହେଲେ ରାଜା ଭାବିଲେ, ଏତେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଜରି, ମଣିମୁକ୍ତା ନିଆହେଉଛି, ଦେଖିଆ ସେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରଟି କିଭଳିଆ ହେଇଛି, ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ରଟି କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲା? ନା କାରିଗର ଦୁହେଁ କହିଛନ୍ତି ନିତାନ୍ତ ବୋକା ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ପୋଷାକ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଗଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ କାଳେ ମୋତେ ଦେଖାଯିବନି, ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠେଇଲେ ବସ୍ତ୍ରଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳକୁ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେବ, ଲୋକମାନେ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପଠେଇଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ, ଯାଇକି ଦେଖିଲେ କାରିଗର ଦୁହେଁ ବସ୍ତ୍ର ବୟନରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅଥଚ ତନ୍ତଟି ଶୂନ୍ୟ। ଯେଉଁ ତନ୍ତରେ ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣୁଛନ୍ତି, ତନ୍ତରେ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି, ଖାଲି, ସେଥିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ତ କାହିଁ ସୂତା ଖିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ତ ତନ୍ତରେ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିହୀନ? ମୋର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ଏ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନିଜେ ମନକୁ ଭାବିଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବାର ଦେଖି ଜଣେ ଶଠ କହିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଏ ବସ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ କିପରି ଆସୁଛି? ତାପରେ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ତନ୍ତରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କହିଲା, ଏଠାରେ ଏଇ ରଙ୍ଗଟି କିପରି ମାନୁଛି? ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ଓ ମାଣିକ୍ୟର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଉଛି ତ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତନ୍ତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ କଲେ କ'ଣ? ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନି? ସେତିକି ବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବାର ଦେଖି ସେ ଠକର ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷାକଟି ଏଠି ତନ୍ତରେ ରହିଛି, ସେଇ ଶୂନ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଠି ହାତ ଦେଖେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଲଗେଇକି ସେ କହିଲା, ଏଠାରେ ଏଇ ରଙ୍ଗଟି କିପରି ମାନୁଛି? ସେଠି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ମଣି ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ମଣିମାଣିକ୍ୟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି? ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଉଛି ତ? ଶଠ ଜଣକ, ସେ ଯେଉଁ ଠକ ଜଣକ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ କହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ବସ୍ତ୍ର କହିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବି, ମୋ ପଦ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯଦି କହିବେ ସେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଜଣେ ବୋକା ଓ ନିଜ ଆସନ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ରାଜା ହୁଏତ ଏହା ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଛଳନା କରି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପୋଷାକ, ରାଜାଙ୍କ ଦେହକୁ ଏହା ଖୁବ୍ ମାନିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଛିମିଛିକା କହିଲେ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏ ପୋଷାକଟି ରାଜାଙ୍କ ଦେହକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନିବ। ଏହାପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟ